بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یزید کے بیٹے معاویہ نے اپنے باپ کو ظالم کہہ کر حکومت کو ٹھوکر مار دی، حضرت حسین رضی اللہ کو شہید کرنے والے یزید کا ایک بیٹا بھی تھا، اس کا نام معاویہ تھا۔ یزید چاہتا تھا کہ میں اپنے لڑکے معاویہ کو ایسی تربیت دوں کہ جس سے وہ میرے بعد مسلمانوں کا بادشاہ بننے کے لائق بن جائے۔ اسی لیے جب اس کا لڑکا کچھ پڑھنے لکھنے کی عمر کو پہنچا تو یزید نے اس وقت کے ایک بہت مشہور عالم عمرو علم کسوس کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بچے کو اچھی تعلیم دو تاکہ وہ اگلی حکومت کا بادشاہ بن سکے۔ یہ مشہور عالم حضرت عمرو علم کسوس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں سے بہت محبت کرتے تھے اور یزید کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس سے بہت نفرت کرتے تھے، لیکن یزید کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ اسی لیے اس نے اپنے لڑکے معاویہ کو ان بڑے عالم کے حوالے کر دیا تاکہ بیٹے کی اچھی طرح تربیت ہو جائے۔ اس استاد نے یزید کے لڑکے معاویہ کو قرآن و حدیث کی اچھی تعلیم دی اور پھر اسے اہل بیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں بتایا، اور پھر بنو امیہ کی ظالم حکومتوں کے کرتوتوں بتائے اور کیسے ان لوگوں نے اہل بیت کے لوگوں کو پریشان کیا ہے اور دنیا کی چھوٹی سی حکومت پانے کے لیے نبی کے خاندان والوں تک کو شہید کر دیا۔ استاد کی پاکیزہ تعلیمات اور اچھی تربیت کی وجہ سے یزید کے اس بیٹے معاویہ کے اندر اہل بیت کی بہت محبت پیدا ہو گئی اور اسے اپنے خاندان والوں کے ان کرتوتوں سے نفرت ہونے لگی جو انہوں نے اہل بیت کے ساتھ کیے تھے۔ آخر جب یزید کا بیٹا معاویہ 18 سال کا ہوا تو کربلا کا دردناک واقعہ بھی پیش آیا کہ جس میں یزید نے ظلم و ستم کی انتہا ہی پار کر دی۔ یزید ہی کے اشارے پر کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ کا سر کاٹا گیا تھا اور پھر اہل بیت کے بے حرمتی کی گئی۔ یہ سبھی باتیں یزید کے بیٹے معاویہ کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتی تھیں اور یہ سب دیکھ کر اسے اپنے باپ یزید سے نفرت ہونے لگی تھی، لیکن اس بارے میں یزید کو ابھی تک کوئی بھی خبر نہیں تھی۔ آخر جب 63 ہجری میں ظالم یزید پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ ایک بھیانک بیماری میں مبتلا ہوا اور جس میں اس کی آنتیں سڑنے لگی اور پیٹ میں ایسا درد اٹھا کہ وہ کتوں کی طرح محل میں چلاتا تھا اور اسے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی، تو ایک دن اس نے اپنے بیٹے معاویہ کو پاس بلا کر کہا کہ اے میرے بیٹے، مجھے لگتا ہے کہ اب میں زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گا، اسی لیے آج سے میں تمہیں حکومت کا بادشاہ بناتا ہوں۔ یہ سنتے بیٹے معاویہ نے غصے میں جواب دیا کہ لعنت ہو ایسی حکومت پر کہ وہ جو نواز رسول کے خون میں رگی ہو، اور لعنت ہو ایسی حکومت پر جو نبی کے گھر والوں کو زہر دے کر بنائی گئی ہو، اور لعنت ہو ایسی حکومت پر جس کی سلطنت میں اہل بیت کی عورتوں کو رسوا کیا گیا ہو۔ میں ایسی حکومت کو ٹھوکر مارتا ہوں۔ بیٹا کا ایسا جواب سن کر یزید کے تو ہوش اڑ گئے اور اپنے بیٹے معاویہ کو ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا کہ اے معاویہ، تمہیں خبر بھی ہے کہ تو یہ کیا بول رہا ہے؟ ہاں، بیٹے معاویہ نے جواب دیا کہ ہاں، میں اپنے ہوش و حواس میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ مجھے ایسی حکومت بالکل بھی نہیں چاہیے کہ جو پاکیزہ لوگوں کے خون سے رنگی ہو۔ اتنا کہہ کر معاویہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ باپ بیٹے کے درمیان اس گفتگو کے بارے میں اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا اور اتفاق یہ اسی دن شام کو یزید کی دردناک موت ہو گئی، اور اگلے دن صبح محل کے سارے وزیر یزید کے بیٹے معاویہ کے کہنے لگے سے اب آپ حکومت کی
भाग दौड़ संभालें। दोस्तों, यजीद के ज़माने तक इस्लामी हुकूमत इतनी ज़्यादा फैल गई कि लिखने वालों ने लिखा है कि अभी दुनिया पर मुसलमानों की हुकूमत पर बोला बाला था और बड़े बड़े बादशाह इस्लामी हुकूमत के नाम से कांपते थे। यजीद की मौत के बाद बेटे मुआविया के पास एक बहुत सुनहरा मौका था, क्योंकि अभी उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी और 20 साल की उम्र से जवानी की शुरुआत होती है। अगर वो चाहता तो हुकूमत की भाग दौड़ संभाल कर अपनी मनमर्जी की ज़िंदगी गुजारता। उसकी हुकूमत पर सारे वजीर दौड़ दौड़ कर काम करते, सारी फौज उसकी हुकूमत के तहत चलती और तमाम मुसलमान पर उससे कब्जा हासिल होता। लेकिन यजीद के इस बेटे मुआविया ने इन सभी चीज़ों को ठुकरा दिया, क्योंकि उनके उस्ताद ने इस लड़के के अंदर अहले बैत की बेहद मोहब्बत पैदा कर दी थी कि जिसकी वजह से उसे अपने बाप की जालिम हुकूमत का बादशाह बनने से शर्म आती थी। यजीद की मौत के बाद बेटे मुआविया ने वजीरों को हर तरह से मना किया कि मैं इस जालिम हुकूमत का बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन वजीरों मुआविया को बादशाह बनने के लिए बहुत ज़्यादा ताकीद की और समझाया कि अगर इस तुम वक्त हुकूमत नहीं संभालोगे तो मुसलमानों की भागदौड़ बिखर जाएगी और मुसलमान आपस में लड़ पड़ेंगे। इसलिए अब दीन की खिदमत भी इसी में है कि आप हुकूमत की रस्सी अपने हाथ में लें। बहुत समझाने पर यजीद के बेटे मुआविया ने हुकूमत अपने हाथ में ले ली और फिर बादशाह बनकर 40 दिनों तक अपने खानदान वालों के वो शर्मनाक कारनामों को बहुत बारीकी से देखा कि जिसमें उन्होंने साजिशें करके अहले बैत के पाकीजा अफराद को बेदर्दी के साथ शहीद किया था। तो उन्हें देखकर मुआविया का दिल कांप उठा। आखिर मजबूर होकर अपने फैसला कर ही लिया कि अब मैं इस जालिम हुकूमत का बोझ ज़्यादा दिन अपने सर नहीं ले सकता। इसलिए 40 दिनों बाद मुआविया फिर यजीद ने सारे वजीरों को मस्जिद जमा किया और आम ऐलान करते हुए कहा कि ऐ वजीरों, मेरे पास अब 2 रास्ते हैं। या तो मैं इस जालिम हुकूमत का बोझ अपने सर लेकर अपनी आखिरत बर्बाद कर लूं, या फिर ऐसी हुकूमत से मैं किनारा कस हो जाऊं। इसलिए अब मैं फैसला कर लिया है कि मैं अपनी आखिरत बर्बाद नहीं कर सकता, तो आज ही मैं इस हुकूमत से दस्तबरदार होता हूँ। इतना कहकर यजीद के बेटे ने रजिस्टर मंगवाया और साइन करते हुए कहा कि आज से मैं तुम्हारा बादशाह नहीं रहा। ये सुनकर मरवान बिन हकम खड़ा हुआ और इस लड़के मुआविया को झटना चाहा। तो मुआविया ने गुस्से में मरवान से कहा कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं इस जालिम हुकूमत की बुराइयां अपने सर ले लूं? तो ऐसा हरगिज नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने इस हुकूमत की भागदौड़ संभाली तो तारीख में मेरा नाम भी जालिमों की फहरिस्त में लिखा जाएगा। इसलिए तुम्हें तुम्हारी हुकूमत मुबारक हो। इतना कहकर यजीद का बेटा मुआविया रोने लगा और मेंबर से नीचे उतरकर घर की तरफ चल दिया। जब लोग मुआविया के बादशाह बनने से बिल्कुल मायूस हो गए तो उन्होंने मरवान बिन हकम को अपना बादशाह बना लिया। मरवान जैसे ही बादशाह बना तो उसने सबसे पहले हुक्म दिया कि मेरे सामने उस उस्ताद को पेश किया जाए कि जिसने यजीद के बेटे मुआविया को बचपन से पढ़ाया है। मरवान के हुक्म पर मुआविया के उस्ताद हजरत अम्र अलम कसूस को लाया गया। तो मरवान ने उन्हें अपने सामने खड़ा करते हुए कहा कि तुम्ही ने यजीद के बेटे मुआविया को भड़काया है और उसे हुकूमत छोड़ने पर मजबूर किया है, इसलिए तुम्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। इतना कहकर मरवान ने फौजियों को हुक्म दिया तो कब्रिस्तान में एक गड्ढा खोदा गया और फिर उन नेक उस्ताद को जिंदा ही उस गड्ढे में दफन कर दिया गया। वो उस्ताद बेचारे उसी कब्र में तड़प तड़प कर शहीद हो गए। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।